جو مولائی مرکز کے خلاف ہے، کیونکہ یہ خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ سلطان الہند عطائے رسول کا فیض ہے جو یہ مولائی مرکز بن رہا ہے۔ یہاں سے مولائی اور خواجہ کے دیوانے بن کے نکلیں گے۔ اب جو مولائی مرکز کے خلاف ہے، قاری احمد حسن کے خلاف ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حق کے خلاف ہے، اور جو حق کے خلاف ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پر بے شمار لعنت ہوتی ہے۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ جو قاری احمد حسن کی مخالفت کر رہے ہیں اور جو مولائی مرکز کی مخالفت کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر قیامت تک بے شمار لعنت ہو، اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی بے شمار لعنت ہو، تمام فرشتوں کی بے شمار قیامت تک دونوں جہان میں اس پہ لعنت ہو، تمام جانوروں کی، تمام مخلوقات کی، تمام انسانوں کی، تمام جناتوں کی، تمام مخلوق کی اور خالق کائنات کی اس پر لعنت ہو جو قاری احمد حسن کی مخالفت کر رہے ہیں اور جو مولائی مرکز کی مخالفت کر رہے ہیں۔ میں دعا گوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دونوں جہان میں ذلت و رسوائی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی محمد وآلہ الطیبین واصحابہ المخلصین۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ کو یہ جان کر بہت خوشی ہوگی، مسرت ہوگی، شادمانی ہوگی کہ مولائی مرکز بن رہا ہے، اور مولائی مرکز میں کام بہت تیزی کے ساتھ چل رہا ہے۔ لیبر کام کر رہی ہے، سمر سیبل ہو رہا ہے، اور ٹریکٹر وغیرہ جو مٹی لے کے آ رہے ہیں، اور یہ ریتا ہے، بجر پٹ ہے، اینٹیں ہیں، سارا کام بہت تیزی کے ساتھ زور اور شور سے چل رہا ہے ماشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس مولائی مرکز کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول فرما کر دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ وہ مولائی مرکز ہے جہاں پہ بچے حافظ بنیں گے، قاری بنیں گے، عالم بنیں گے، مفتی بنیں گے، صوفی بنیں گے، عاشق رسول بنیں گے، دیش کے وفادار بنیں گے، اور دین کے سپاہی بنیں گے۔ سامعین محترم، یہ مرکز بہت ضروری تھا، اس لیے کہ پوری دنیا کے اندر کہیں بھی کوئی بھی مولائی مرکز نہیں تھا۔ ہم وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ماننے والے ہیں، اس کے چاہنے والے ہیں۔ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ معبود ہے، وہ مسجود ہے، وہ حنان ہے، وہ منان ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، سب کچھ وہی ہے، وہ خالق کائنات ہے، وہ یکتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پنجتن پاک کے صدقے میں اس ساری کائنات کو خلق فرمایا ہے۔ اگر پنجتن پاک نہ ہوتے تو یہ کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ خلق نہ فرماتا۔ یہ پنجتن پاک کا ہی صدقہ ہے جو آج یہ کائنات وجود میں آئی ہے۔ سامعین محترم، ہم پنجتن پاک کے اولادوں کے غلام ہیں۔ ہم خواجہ اجمیری ہند الولی سلطان الاولیاء عطائے رسول جو ہمارے بادشاہ ہیں، ہندوستان کے بادشاہ ہیں، سلطان الاولیاء ہیں، سلطان الہند ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم انہی کے خادم ہیں، انہی کے چاہنے والے ہیں، انہی کے ماننے والے ہیں۔ انہی نے تو ہمیں سبق دیا ہے، شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دی ہست حسین، دی پناہ ہست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ ہست حسین۔ یہ انہی کی تبلیغ ہے، یہ انہی کا سلسلہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ علیہ عطائے رسول ہند الولی کا غلاموں کا غلام ہوں، اور میں چشتی ہوں۔ میں فخر کے ساتھ کہتا ہوں میں چشتی ہوں، میں صابری ہوں، اور خواجہ اجمیری کی تبلیغ ہی کر رہا ہوں۔ انہوں نے جو دین ہندوستان میں لے کے آئے، ہم تک پہنچایا ہے، ہم اسی کی خدمت کر رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم یہ مولائی مرکز اس لیے بنا رہے ہیں تاکہ ہمارے مولائی لوگ پریشان نہ رہیں۔ حقیقت حال یہ ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی یہ فیضان ہے جو یہ مولائی مرکز بن رہا ہے۔ اگر ان کی عطا نہ ہوتی تو ہماری حیثیت کیا ہے جو ہم مولائی مرکز بنا سکتے تھے۔ سامعین محترم، اب کچھ لوگ ایسے ہیں کہ مولائی مرکز کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگا لیں، ابھی مولائی مرکز کی بنیاد پڑی ہے، ابھی سنگ بنیاد رکھی گئی ہے، کام اس میں جاری اور ساری ہے، اور ہمارے ہی کچھ نام نہاد مولائیوں نے جو مولائیت کے لیے غدار ہیں، منافق ہیں، ناسور ہیں، بریلویوں کے ایجنٹ ہیں، اور بریلویوں کی شے پر چلتے ہیں، اور بریلویوں کے کہنے سے وہ مولائی بنے تاکہ مولائیت کے اندر کیا ہو رہا ہے وہ تاکہ ادھر کے راز ادھر وہ لوگ دیتے رہیں۔
सामीन मोहतरम, अब आप अंदाजा लगाएं, हम पंजतन पाक के मानने वाले हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के मानने वाले हैं, उन्हीं के फैज से ये मौलाई मरकज जारी और सारी है। अब कुछ मुनाफिकीन ऐसे हैं कि इस मौलाई मरकज को जब बनने की उनको इतला हुई तो उनके पेट में दर्द हो गया, उनकी रोजी रोटी चलनी बंद हो गई, उनके होश फाख्ता हो गए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये हक और बातिल की जंग पहले से ही चली आ रही है, इसके दरमियान में एक होती है मुनाफिकत। सामीन मोहतरम, अब मुनाफिकत भी शुरू हो गई है। अब मैं आपको बताऊं, अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा कराया फरिश्तों से, मस्जिद मलाइका बनाया, तमाम फरिश्तों ने मलाइका ने सजदा किया, लेकिन शैतान ने सजदा नहीं किया। यानी आदम अलैहिस्सलाम से ही शैतान ने शुरू से, इब्तदा से ही मुखालिफत शुरू कर दी। यानी आदम की खिलाफत शुरू हुई और शैतान की मुखालिफत शुरू हुई, यानी हक और बातिल की जंग शुरू हुई। अब ये मौलाई मरकज बन रहा है, तो अब ये मौलाई मरकज हिदायत का मरकज बन रहा है। लोग यहाँ से ख्वाजा अजमेरी के वसीले तवस्सुल से फैज़ पाएंगे। तो अब कुछ पीर जो है, जो रंग बिरंगी कपड़े पहनते हैं और लोगों से अपने हाथ चुमवाते हैं, लोगों से अपने आप को खुदा कहलवाते हैं, नमाज का, रोजे का, हज का, ज़कात का, कुरान का इनकार करते हैं और ये कहते हैं अरे अजमेर जाने की क्या ज़रूरत है, मुझे देख लिया तो ख्वाजा अजमेरी को देख लिया, नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। और अजमेर अजमेर करते हैं और अजमेर की मुखालफत भी करते हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन की शान में वो मुखालिफत भी करते हैं, यानी अंदर कुछ है और बाहर कुछ है। तो ऐसे पीरों से यानी अच्छों में बुरे भी शामिल हो जाते हैं। सारे पीर एक से नहीं है, सारे उलमा एक से नहीं है, हर जगह हर तरह का इंसान आपको मिलेगा। तो कुछ लोग रंग बिरंगी कपड़े पहनते हैं, अजमेर का दम भी भरते हैं, लेकिन फिर भी वो अजमेर के गुस्ताख हैं, अजमेर के गद्दार हैं। ऐसे लोग अपने आप को खुदा कहलवाते हैं, ऐसे लोग अपने आप को ख्वाजा कहलवाते हैं और कहते हैं कि अरे तुम अजमेर जाके क्या करोगे, मुझे देख लिया तो ख्वाजा को देख लिया, मुझे देख लो तो अजमेर पहुंच गए, मुझे देख लिया तो तुमने खुदा को देख लिया, मुझे देख लिया तो तुमने अली को देख लिया। और ऐसे लोग वक्त आने पर कंप्रोमाइज कर लेते हैं और कहते हैं कि हम तो मुआविया के बारे में सुकूत इख्तियार करते हैं, हम तो अहमद रजा के बारे में सुकूत इख्तियार करते हैं और हजरत अबू तालिब के बारे में सुकूत इख्तियार करते हैं। अब सुकूत वाला जमाना खत्म हो चुका है, अब तो अलल ऐलान बबांगे दहल कहो कि मुआविया मुनाफिक था, मुआविया जहन्नमी है, मुआविया लानती है, कहो अहमद रजा लानती है, अहमद रजा गुस्ताख रसूल था, हजरत अबू तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मोमिन कामिल हैं। सामीन मोहतरम, तो ऐसे पीरों से, ऐसे जाहिल मक्कारों से, गद्दारों से, मुनाफिकों से होशियार रहे ताकि ये मौलायत के लिए दुश्मन ना बन सके। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कुछ जाहिल पीर हैं जो मौलाई मरकज का मुखालफत कर रहे हैं, उसकी दुश्मनी मोल ले रहे हैं और उसको बनता हुआ देखना नहीं चाहते। अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से, ख्वाजा अजमेरी की अता से ये मौलाई मरकज बन रहा है, या ख्वाजा के दीवाने बन के निकलेंगे। और जो कारी अहमद हसन मौलाई की मुखालफत कर रहे हैं, सबसे पहले बेड़ा हमने उठाया है मौलाइयत का, और हमारे सामने जो मुदाफिक आएगा मौलाइयत के अंदर, जो मुखालिफ होगा, हम उसकी भी धज्जियां उड़ा देंगे। जैसे अहमद रजा की धज्जियां उड़ा दी, जैसे मुआविया की धज्जियां उड़ा दी, जैसे यजीद की धज्जियां उड़ा दी। अगर हमारे अंदर कोई मौलाइयत के अंदर अगर कोई मुनाफिकत की बात करेगा, हम उसको भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हक के सामने जो भी आएगा वो हमेशा जलील और रुस्वा हुआ है। सामीन मोहतरम, अशरफिया जामा मस्जिद माटुंगा लेबर कैंप धारावी मुंबई महाराष्ट्र में जो हम मुनाजरे के लिए गए थे, उससे पहले कोई माइक हलाल मुनाजरे के लिए नहीं आया था। हमने अपनी जान पे खेल कर मुनाफिकत मुआविया पर शराइत मुनाजरा मुनाफिकों के सामने उनसे तय कराए और अपनी जीत और उनकी हार उनसे लिखवाई। कहाँ थे तब वो लोग मौलाई? ये नाम निहाद मौलाइयों से होशियार रहिए कि ऐसा ना हो कि मौलाई के नाम पे आपको जहन्नम में ले जाए, खुद भी जहन्नम में जाए और आपको भी जहन्नम में ले जाए। बस मेरी आप लोगों से इल्तिजा है कि कुछ लोग अपने आप को मौलाई तो कहते हैं, लेकिन अंदर से वो पक्के यजीदी हैं, पक्के मुनाफिक हैं, पक्के बरेलवी हैं और बरेलवियों के एजेंट बनकर मौलाइयत में काम कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इहदिन सिरातल मुस्तकीम पर काम करने की तौफीक रफीक रहमत फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फ़क़त वस्सलाम।